Hello students, let's learn SCF and LCM, Masavi आणि Lasavi. Practice set 13. This is practice set 13. Here we will find LCM. Let's learn one by one example. First, find the LCM 12 and 15. तर इथे आपल्याला 12 आणि 15 चा LCM काढायचा आहे. LCM म्हणजे लघुत्तम सामायिक विभाज्य. Then see, first let us find the prime factors of each number 12 and 15. आपण याचे फॅक्टर्स पाडून घेणार आहोत अगोदर. See here we can divide both by 3, so 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Here 5 and 4, but we can't divide both these numbers by any one numbers, so let's divide 4 by 2, then write 5 as it, and these are the factors of 12 and 15. Then LCM of the 12 and 15, 3 into 2 into 2 into 5. आपण काय करणार आहोत, LCM साठी या सगळ्या संख्यांचा विचार करणार आहोत. म्हणजेच रिमाइंडर जे आहे तेही आपण या ठिकाणी घेणार आहोत आणि जे कॉमन फॅक्टर आहेत 3 आणि 2 as well as 2 and 5. Therefore, LCM of 12 and 15 is equal to 60. Next example, 6, 8 and 10. Let us find the prime factors of each number. Here take 6, 8 and 10. आता आपण यांचे फॅक्टर्स पाडून घेणार आहोत. First let's see which are the common factor here. 2. We can divide all these number by 2, so write here 2. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. Therefore, now we can't divide all these numbers by any one number, so let's divide 4 by 2. आपण 3, 4 आणि 5 ला कोणत्याही एकाच नंबरने डिवाइड करू शकत नाही, त्यामुळे आपण इथे 4 ला डिवाइड करू शकतो. 3 and 5 आर दी प्राइम नंबर्स. Therefore 3 विल राईट ॲज इट. आपण 3 आणि 5 आहे तसाच खाली घेणार आहोत, बट वी विल डिवाइड 4 by 2. 2 2s are 4 and write down 5. LCM of the 6, 8 and 10. 2 into 2 into 3 into 2 into 5. Therefore 120. Let's see next example, 18 and 32. Let us find the prime factors of each number. यांचे आपण prime factors पाहूया. Then 8 and 32. Here we can divide both by 2. Therefore 2 9s are 18 and 2 16s are 32. Then by which numbers we divide these? We can divide 16 by 2 but not 9, so write down 9. 9 आहे तसाच लिहायचा आहे आणि 16 ला आपण 2 ने डिवाइड करणार आहोत, so 2 8s are 16. Therefore we can again divide 8 by 2. 9 आहे तसाच लिहिणार आणि 4 ने आपण 2 ने जर 8 ला डिवाइड केलं तर किती राहतील, 4 राहतील. Therefore we can again divide 4 by 2. 9 आहे तसाच लिहून आपण 2 ने 4 ला डिवाइड केलं, 2 राहिला. आता आपण 9 ला सुद्धा डिवाइड करू शकतो. 9 हा प्राइम नंबर नाही आहे, त्यामुळे 9 ला आपण
3 ने डिवाइड करू शकतो. सो डिवाइड 9 by 3. Here 3 into 3 is equal to 9. We know that, so write down 3 and here 2. All these are the prime factors of 18 and 32. Then therefore LCM of 18 and 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 2. हे सगळे प्राइम फॅक्टर्स आपण कन्सिडर करणार आहोत. लेट अस कन्सिडर each prime factors or prime numbers in these multiplications and find the answer, which is 288. त्यांचं आफ्टर मल्टिप्लिकेशन्स आपल्याला काय मिळेल तर 288, which is the LCM of 18 and 32. Let's see next example. Here 10, 15 and 20. Then let's us find the prime factor of each number. First we can divide all these number by 5. So take here 5. Then 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 4s are 20. Here we can divide 2 and 4 by 2. So take here 2, 2 1s are 2. We can divide 3 by 2. So write 3 and here 2. All these are the prime factor. Then LCM of 10, 15 and 20 is equal to 5 into 2 into 3 into 2. After multiplications we have to get here 60, which is the LCM of the 10, 15 and 20. Next example, 45, 86. 45 and 86. We can divide it by 2. 86 आपण 86 ला 2 ने डिवाइड करू शकतो. सो राइट डाउन 45 आहे तसाच लिहिणार आहोत. अँड आफ्टर डिवाइड वी गेट हियर 43. देन 3 ने आपण 45 ला मल्टिप्लाय करणार आहोत. सो सी हियर 3 15s are 45 and 43 is a prime number. So write down 43. 43 हा प्राइम नंबर असल्याने त्याला आपण डिवाइड करू शकत नाही. 3 ने डिवाइड केल्यानंतर काय येईल 5 आणि 43. Therefore LCM of 45 and 86 is equal to 2 into 3 into 3 into 5 into 43. आता यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर जे आन्सर मिळणार आहे तर ते काय असेल आपला LCM असेल. Therefore 3870 is the LCM of 45 and let's see next one example, 15, 30 and 90. Take one by one 15, 30 and 90. तर आपल्याला याचा LCM काढायचा आहे. So for this first let's us find the prime factors of each number. आपण यांचे प्राइम फॅक्टर्स काढून घेणार आहोत. तर डिव्हिजिबिलिटी टेस्टने आपण काय करणार, सुरुवातीला कोणता नंबरने आपण सगळे नंबर्स ॲट अ टाइम डिवाइड करू शकतो हे पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण 3 घेऊ शकतो. देन 3 5s are 15, 3 10s are 30 and 3 30s are 90. So take here 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 6s are 30. आता आपण या 2 आणि 6 ला 2 ने डिवाइड करू शकतो. सो टेक हियर 2 and 1, write down here and 1 because 2 1s are 2 and 3, 2 3s are 6, therefore here 3. Then which are the factors of 15, 30 and 90? That is 3, 5, 2 and 3. Then LCM of 15, 30 and 90 is equal to 3 into 5 into 2 into 3. After multiplications we have to get here LCM, that is 90. Seventh one example, 105 and 195. Let's find out LCM of it. Then 105,
अँड 195, तर आपण याला 5 ने सुद्धा डिवाइड करू शकतो किंवा डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट पाहिजे तर आपण काय करू शकतो, तर 3 ने सुद्धा डिवाइड करू शकतो. सो टेक हिअर 3 because 3 is small than the 5, so take here 3. and 35, जर आपण 3 ने 105 ला डिवाइड केलं तर किती मिळतील आपल्याला, 35 मिळतील. आणि 195 ला जर डिवाइड केलं तर आपल्याला किती मिळतील, 65 मिळतील. सो टेक हिअर नाउ 5 and when we will divide both these numbers by the 5, we have to get here 7. 5 7s are 35 and 5 13s are 65. 7 and 13s are the prime number. 7 13 हे काय आहेत, प्राइम नंबर आहेत, मूळ संख्या आहेत. सो therefore LCM of 105 and 195 is equal to 5 into 3 into 7 into 13. After multiplications we have to get here 1365, which is LCM of 105 and 195. Next example, 12 15 45. So to take here 12 15 and 45. By which numbers we will divide all these numbers? 3. So take here 3. 3 4s are 12. Then 3 5s are 15. 3 15s are 45. तर आपण 3 ने डिवाइड केलेलं आहे. आता आपण 2 ने 4 ला डिवाइड करू शकतो, पण 5 आणि 15 ला करू शकत नाही. सो डिवाइड 4 by 2. टेक हिअर 2. 2 2s are 4. 5 आणि 15 आपण तसेच लिहिणार आहोत. नंतर आपण 5 आणि 15 ला डिवाइड करू शकतो. सो टेक हिअर 5. 2 आपण असाच लिहिणार आहोत. 5 1s are 5 and 5 3s are 15. Therefore LCM of 12 15 and 45 is equal to 3 into 2 into 5 into 2 into 3. 180. 33 and 81. 33 and 81. When we will divide this number, then we have to first we will divide by 3. Then 21 and 27. We can again divide by 3. So take here 3. 3 7s are 21 and here 9. Then 3 आपण 9 ला 3 ने डिवाइड करू शकतो. 7 हा प्राइम नंबर आहे, त्याला आपण डिवाइड करू शकत नाही. सो 7 आपण तसाच लिहिणार आहे and here 3. Therefore LCM of 63 and 81 is equal to 3 into 3 into 3 into 7 into 3 is equal to 567. Next example, 18 36 and 27. Then we can divide it by 3. So here 6. After divide 3 by 36, we have to get here 12 and 3 9s are 27. We can again divide by 3. Therefore 3 2s are 6. Here 4 and here 9. 2. आता आपण 2 आणि 4 ला 2 ने डिवाइड करू शकतो. Here 2 1s are 2. 2 2s are 4 आणि 3 आपण तसाच लिहिणार आहे, which is a prime number. Therefore LCM of 18 36 and 27 is equal to 3 into 3 into 2 into 2 into 3 is equal to 108. Next, find the SCF and LCM of the numbers given below. Verify that their products is equal to the product of given number. आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर दिलेल्या नंबरचा SCF महत्तम सामायिक विभाज्य काढायचा आहे, म्हणजेच मसावी काढायचा आहे आणि लसावी काढायचा आहे. आणि नंतर
त्यांचे जे प्रोडक्ट्स आहेत म्हणजे मसावी आणि लसावीचा गुणाकार म्हणजे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर जे ॲन्सर आहे ते ॲन्सर त्या दोन्ही नंबरच्या प्रोडक्ट्स एवढंच असतं किंवा दोन्ही नंबरच्या मल्टिप्लिकेशन एवढंच असतं. देन लेट्स सी फर्स्ट 32 and 37. First we will find here SCF and LCM. Therefore let us find the prime factors of each number. आपण यांचे फॅक्टर्स पाडणार आहोत. सो टेक हिअर 32 चे फॅक्टर्स काय होतील 2 × 16. 16 ला आपण पुन्हा 2 ने डिवाइड केलं तर काय होतील 2 × 2 × 8. 8 ला आपण पुन्हा 2 ने डिवाइड करू शकतो. 8 चे आणखी फॅक्टर्स पडतील किती 2 × 2 × 2 × 4. 4 चा आपण मल्टिप्लिकेशन 2 × 2 = 4 म्हणजे आपण त्याला पुन्हा मल्टिप्लिकेशन करू शकतो. फॅक्टर्स पाडू शकतो. किती झाले 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1. आता 37 घेणार आहोत आपण. 37 हा प्राईम नंबर आहे. देअरफॉर 37 × 1 त्याला फक्त आपण 1 नेच डिवाइड करू शकतो. याच्यामध्ये कोणता कॉमन फॅक्टर्स आहे का तर कोणताही कॉमन फॅक्टर नाही. म्हणजेच काय 1 हा एकटाच कॉमन फॅक्टर आहे. तर SCF काय होईल त्याचा SCF ऑफ 32 and 37 = 1. आणि LCM काय होईल याचा तर LCM साठी आपण सगळे फॅक्टर कन्सिडर करत असतो. सो LCM ऑफ 32 and 37 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 37. तर किती झाले 1184. यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर LCM आणि आपला SCF निघलेला आहे. तर आता आपण काय पाहणार आहोत आपल्याला व्हेरीफाय करायचं आहे की देअर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. म्हणजे SCF आणि LCMचा प्रोडक्ट हा त्या दोन्ही नंबरच्या प्रोडक्ट एवढाच असतो. सो व्हॉट इज द LCM अँड SCF. SCF into LCM is equal to 1 × 1184. 1 हा SCF आहे आणि LCM 1184 आहे. तर तो किती आलेला आहे आपला SCF आणि LCMचा प्रोडक्ट 1184 आलेला आहे. आता प्रोडक्ट ऑफ द गिव्हन नंबर इज इक्वल टू 32 × 37. तर मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपला आन्सर ही 1184च येते. याचाच अर्थ काय LCM आणि SCFचा जो प्रोडक्ट आहे तोच त्यांच्या नंबरच्या मल्टिप्लिकेशनचा आन्सर आहे किंवा त्या नंबरचा प्रोडक्ट आहे. देअरफॉर बाय दिस वी हिअर कन्क्लूड दॅट SCF into LCM is equal to product of the given number. Next 46 and 51. Here let's us find the prime factors of each number. आपण काय करणार आहोत तर यांचे प्राइम फॅक्टर्स पाडून घेणार आहोत. फर्स्ट वी विल टेक हिअर 46. तर 23 म्हणजे आपण जर 46 ला 2 ने डिवाइड केलं तर काय मिळतील 23. 2 × 23. 23 हा काय आहे प्राइम नंबर आहे. त्यामुळे त्याला 1 शिवाय दुसऱ्या कोणत्याच नंबरने आपण डिवाइड करू शकत नाही. सो विच आर द फॅक्टर्स ऑफ 46 2 × 23 × 1 अँड 51 3 × 17 इज इक्वल टू 51. आणि 17 हा सुद्धा प्राइम नंबर आहे म्हणजेच त्याचा पुढचा फॅक्टर्स काय असेल 1 असेल. तर या ठिकाणी कोणता कॉमन फॅक्टर आहे का नाही. या ठिकाणी 1 हा एकटाच कॉमन फॅक्टर आहे. सो SCF ऑफ 46 and 51 इज इक्वल टू 1. And what is the LCM? At the time of LCM we will consider here all that prime factors. Then 2 × 23 × 3 × 17. LCM काढताना आपण सगळ्या प्राइम फॅक्टरचा विचार करत असतो. सो 2346 हा आपला LCM आहे आणि SCF 1 आहे.
What is the product of SCF and LCM? That is the 2346. And what is the product of the numbers? The product of the given numbers is equal to 46 into 51, that is 2346. Both are the same numbers. That means here conclude that SCF into LCM is equal to product of the given numbers. Third one, 15 and 60. What is the factors of 15? 3 into 5 and 60 2 into 30. नंतर आपण 30ला आणखी डिवाइड करू शकतो 2 ने. देअरफॉर 2 into 2 into 15. 15ला आपण 3 ने डिवाइड करू शकतो. देअरफॉर 2 into 3 into 5. These are the factors of 60. Which are the common factors here? या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर्स कोणते आहेत? 15 आणि 60 मधले कॉमन फॅक्टर कोणते आहेत? तर 3 and 5. तर SCF of 15 and 60 is equal to 3 into 5 is equal to 15, and LCM of 15 and 60 is equal to 3 into 5 into 2 into 2. जे कॉमन फॅक्टर आहेत ते आपण एकदाच घेतलेले आहेत, आणि जे अनकॉमन 2 आणि 2 हे दोन फॅक्टर्स अनकॉमन आहेत ते आपण घेतलेले आहेत, आणि 3 आणि 5 मात्र कॉमन असल्यामुळे आपण दोन्हींचे मिळून एकदाच घेतलेले आहेत. देअरफॉर 60 SCF is 15 and LCM is 60. What is the product of SCF and the LCM? That is the 15 into 60 is equal to 900. And product of the given numbers is equal to 15 into 60 is equal to 900. Both are same. Therefore SCF into LCM is equal to product of the given numbers. That is our next and last one. Sorry, not last one. That is the fourth one example. See, 2 into 3 into 3, which is the factors of 18, and what is the factors of 63? That is 3 into 21. We can again divide this 21 by 3. We have to get here 3 into 3 into 7. SCF of 18 and 36 कोणते कॉमन फॅक्टर आहेत? तर याच्यामध्ये 3 आणि 3 हे कॉमन फॅक्टर आहेत. 2 आणि 7 हे मात्र अनकॉमन फॅक्टर्स आहेत. सो कॉमन फॅक्टर 3 into 3 इज इक्वल टू 9. SCF आपला 9 आलेला आहे, आणि LCM ऑफ 18 and 63 इज इक्वल टू 3 into 3 into 2 into 7, विच इज 126. आता SCF आणि LCM यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल? 1134. तर प्रोडक्ट ऑफ द गिव्हन नंबर्स इज इक्वल टू 18 into 63 is equal to 1134. That means both numbers are same. Therefore SCF into LCM is equal to product of the given number. याचाच अर्थ काय? SCF आणि LCM चा जो गुणाकार आहे तोच गुणाकार हा दोन्ही नंबरचा असतो किंवा सेम असतो. लेट्स सी नेक्स्ट अँड लास्ट वन एक्झाम्पल, दॅट इज 78 and 104. First, let us find the prime factor of 78, that is 2 into 39. तर 39 ला आपण 3 ने पुन्हा डिवाइड करू शकतो. 2 into 3 into 13. 13 हा प्राइम नंबर आहे, त्यामुळे आपण त्याला डिवाइड करू शकत नाही. आता 104. तर 2 into 52. 52 ला आणखी पुन्हा आपण 2 ने डिवाइड करू शकतो. हिअर वी हॅव टू गेट 2 into 2 into 27. 27 ला पुन्हा 2 ने जर डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळतील? 2 into 2 into 2 into 13. तर 13 हा प्राइम नंबर आहे.
so we can't divide it by any other number. Then which are the common factors here? HCF of 78 and 104 is equal to 2 and 13. 2 आणि 13 हे फक्त कॉमन फॅक्टर्स आहेत. तर आपला HCF किती आलेला आहे? 26 आलेला आहे. आणि LCM मध्ये आपण सगळे प्राइम फॅक्टर्स कन्सिडर करणार आहोत. Therefore LCM of 78 and 104 is equal to 2 into 13 into 3 into 2 into 2. तर आपण अनकॉमन फॅक्टर्स घेतलेले आहेत आणि कॉमन फॅक्टर्सही घेतलेले आहेत. Therefore 312 which is LCM. Then product of LCM and HCF is equal to 26 into 312 is equal to 8112. तर दोन्ही नंबरचा प्रोडक्ट किती येतोय ते आपण पाहूयात. प्रोडक्ट ऑफ द गिव्हन नंबर्स इज इक्वल टू 78 into 104 इज इक्वल टू 8112. म्हणजेच दोन्ही प्रोडक्ट सेम आहेत. Therefore it's conclude that HCF into LCM is equal to product of the given number. With this here we finish our practice set.